Hello students, today discuss about the chapter is induction and its kind, আগমন আৰু ইয়াৰ প্ৰকাৰ. Firstly, we know that what is induction. In generally, the Western logician classify inference broadly into two types. One is deduction and another is induction. অৰ্থাৎ সত্যতাই হৈছে তৰ্কবিজ্ঞানৰ মূল আদৰ্শ আৰু সত্যতাক আমি দুই প্ৰকাৰত ভাগ কৰিব পাৰোঁ. এটা হৈছে আকাৰগত সত্যতা আৰু আনটো হ'ল বস্তুগত সত্যতা. নিগমন অনুমানে বস্তুগত সত্যতাৰ ওপৰত বিচাৰ নকৰে. বস্তুগত সত্যতা বিচাৰ কৰাৰ কাৰণে আন এক প্ৰকাৰৰ আগমনৰ প্ৰয়োজন হয়. গতিকে আন এক প্ৰকাৰৰ অনুমান হ'ল আগমন অনুমান. সেয়েহে পাশ্চাত্য তৰ্কবিজ্ঞানত অনুমানক দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি. নাম্বাৰ 1 নিগমন অনুমান আৰু আনটো হৈছে আগমন অনুমান. গতিকে নিগমন অনুমান কাক বোলে? যে নিগমন অনুমান হ'ল যি অনুমানত সাৰ্বিক সম্বন্ধৰ জ্ঞানৰ সহায়ত বিশেষ সম্বন্ধৰ জ্ঞানত উপনীত হোৱা যায় তাক আমি নিগমন অনুমান বুলি ক'ব পাৰোঁ. উদাহৰণস্বৰূপে কিছুমান মানুহ হয় জ্ঞানী, গতিকে কিছুমান জ্ঞানী হয় মানুহ. অৰ্থাৎ deductive inference is that in which the premises are assumed to be truth. The conclusion follows from the given premise and cannot be more general than the premise or premises. For example, all men are mortal. Ram is a man, therefore Ram is a mortal. Next হল আগমন অনুমান কাক বোলে? গতিকে আগমন অনুমান হ'ল যি অনুমানত বিশেষ সম্বন্ধৰ জ্ঞানৰ সহায়ত সামান্য সম্বন্ধৰ জ্ঞানত উপনীত হোৱা যায় তাক আমি আগমন অনুমান বুলি ক'ব পাৰোঁ. আগমন অনুমানৰ উদাহৰণ হ'ল ৰাম হয় মৰণশীল, হৰি হয় মৰণশীল, এতেকে সকলো মানুহ হয় মৰণশীল. So, inductive inference is that in which the premises are particular facts of experience. The conclusion is a general proposition and must be formally as well as materially true. For example, Ram is mortal, Hori is mortal, therefore all men are mortal. Next, the general characteristics of induction. The first characteristics of induction is to establish a general proposition. So its conclusion must be always more general than the premises, whereas the conclusion of deduction can never be more general than the premise or premises. The second characteristics of induction are induction, the premises are collected by observation, that is by our own experience, and not accept as true as we do in deduction. The third and most important characteristics of induction are the conclusion of induction must be formally as well as materially true, whereas in deduction we are concerned with only formal validity. So আমি আগমন অনুমানৰ যিবিলাক বৈশিষ্ট্য আছে সেইবিলাক জানিব লাগিব. আগমন অনুমানৰ প্ৰথমটো বৈশিষ্ট্য হ'ল আগমন অনুমানত বিশেষ দৃষ্টান্তৰ পৰা সামান্য সত্যৰ সিদ্ধান্তলৈ অহা হয়. দ্বিতীয় যিটো বৈশিষ্ট্য আছে সেইটো হ'ল আগমন অনুমানত সিদ্ধান্ত আশ্ৰয় বাক্যতকৈ বেছি ব্যাপক হ'ব লাগিব. নাম্বাৰ 3, আগমন অনুমানত আশ্ৰয় বাক্যবোৰ বাস্তৱ জগতৰ পৰা নিৰীক্ষণ আৰু পৰীক্ষণৰ সহায়ত সংগ্ৰহ কৰা হয়. গতিকে আগমন অনুমানৰ আশ্ৰয় বাক্যবোৰ বস্তুগত সত্যতা লগতহে জড়িত থাকে. নাম্বাৰ 4 কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স হ'ল যে আগমন অনুমান আকাৰগত আৰু বস্তুগত উভয় প্ৰকাৰৰ সত্যতাৰ লগত জড়িত. নাম্বাৰ
5 হ'ল আগমন অনুমানত সিদ্ধান্তটো আশ্ৰয় বাক্যৰ পৰা অনিবাৰ্যভাৱে নিশ্চিত কৰা নহয় গতিকে এইখিনি হ'ল আগমন অনুমানৰ মূল বৈশিষ্ট্য বা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স এতিয়া নেক্সট আলোচনা কৰিম আগমন অনুমান আৰু নিগমন অনুমানৰ মাজত থকা কিছুমান পাৰ্থক্য there are some difference between inductive and deductive inference the first difference is deductive inference the conclusion cannot be more general than the premise or premises on the other hand inductive inference the conclusion must be more general than the premises second one is deductive inference the premises are assumed to be true inductive inference the premises are collected by observation that is the premises are derived from experience number 3 deductive inference aims at formal validity only on the other hand inductive inference aims at both formal and material truth number 4 deductive inference the premises imply the conclusion but inductive inference premises do not provide sufficient evidence to demonstrate the conclusion lastly deductive inference the premises implies the conclusion cannot go beyond the premises but inductive argument goes beyond the premises so আগমন অনুমান আৰু নিগমন অনুমানৰ মাজত থকা কিছুমান পাৰ্থক্য হ'ল নিগমন অনুমানত সিদ্ধান্ত সামান্য সত্যৰ পৰা বিশেষ সত্যলৈ অহা হয় আনহাতে আগমন অনুমানত বিশেষ দৃষ্টান্তৰ পৰা সামান্য সত্যৰ সিদ্ধান্তলৈ অহা হয় নাম্বাৰ 2 নিগমন অনুমানত সিদ্ধান্ত আশ্ৰয় বাক্যতকৈ কেতিয়াও বেছি ব্যাপক হ'ব নোৱাৰে আনহাতে আগমন অনুমানত সিদ্ধান্তটো আশ্ৰয় বাক্যতকৈ সদায় বেছি ব্যাপক হ'ব লাগিব নাম্বাৰ 3 নিগমন অনুমানৰ আশ্ৰয় বাক্যবোৰ সত্য বুলি ধৰি লোৱা হয় নিগমন অনুমানত আশ্ৰয় বাক্যবোৰৰ বাস্তৱ জগতৰ লগত কোনো বস্তু বা ঘটনাৰ মিল আছে নে নাই তাৰ বিচাৰ কৰা নহয় আনহাতে আগমন অনুমানৰ আশ্ৰয় বাক্যবোৰ বস্তুগত সত্যতাৰ লগত মিলি থাকে বা বস্তুগত সত্যতাত থাকে নিগমন অনুমানত আকাৰগত সত্যতাৰ লগতহে জড়িত আনহাতে আগমন অনুমান আকাৰগত আৰু বস্তুগত উভয় সত্যতাৰ লগতহে জড়িত নিগমন অনুমানত সিদ্ধান্ত আশ্ৰয় বাক্যৰ পৰা অনিবাৰ্যভাৱে নিশ্চিত কৰা হয় আনহাতে আগমন অনুমানত সিদ্ধান্তটো আশ্ৰয় বাক্যৰ পৰা অনিবাৰ্যভাৱে নিশ্চিত কৰা নহয় গতিকে এইখিনি হ'ল আগমন অনুমান আৰু নিগমন অনুমানৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য আমি নেক্সট ক্লাছত আগমন অনুমান আৰু নিগমন অনুমানৰ মাজত থকা সম্বন্ধৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম